Բոլոր ձեր աչքերը փակեք Աստծո շուտ. Keep playing. Բոլոր ձեր աչքերը փակեք. Ուղղակի մի պահ փորձեք կտրվեք ձեզանից Աստծո շուտ. Էս այնտեղն է, որտեղ մի բան կարաս անես, ուղղակի միտքդ, սիրտդ, քո հոգին, ուղղակի surrender անես Աստծուն. Որտեւ այս պահին է, եթե սկսես մտածելը քո դժվարությունների, նեղությունների մասին, Աստծո խոսքի մեջ գրած ասում ոչ բոյովանալու ես, ոչ կարճանալու ես, ոչ սպիտակելու ամազերդ։ Ուզում ասի, որ եթե չես կարողացե անես այս րոպեին էլի չի ստացվելու քո կողմից։ Բայց Աստծո խոսքն ասում ամեն բան հնարավոր է։ Everything is possible with God if you agree with Him. That's why I want every eyes to be closed and just focus on my words. I give you praise. Let's sing, the earth is filled with His glory, okay? I give you praise, Holy Spirit. Just quiet. I was reading Bible, I was reading the scriptures. And this is what I noticed. The scripture says, God was looking for a man who can stay between a gap between man and God. He was looking for a man. God says he was wondering if there is anyone that he forgot the song. Very soft, very nice, very romantic, not just like concert, please. I want to focus on something here because I want to invite Holy Spirit to come. You know, precious people, Holy Spirit can be with you, but in you, you have to invite Him. He can always be with you, and you will have no benefits for that. But if He's in you, then that's the greatest thing you can ever have. Because He will prepare you for the coming of the kingdom of God, but on you, you will be beneficial to others. There is no benefit if He only be on you. It says clearly that when He comes, you will receive power to be witness. Yeah, but what about you? You want to stay the same? You want to save the souls, but you stay the same? Clouds without rain? A tree who has no fruits. That's why we read in the scripture, it says when He comes in you, you will be one with the Lord. Interesting is, He's looking for someone. And I pray that that someone is you, where God can use you. That's why we sing this beautiful song. The earth is filled with His glory. His majesty is everywhere. God is everywhere, people. He's watching over you. Job says, stop following me. He says, stop following me. He told God, he said, stop. You're watching me every single moment. And Job understood one thing, that God is everywhere. He's not hiding. He's everywhere. If for just a second you turn your life to Him and give your heart to Him, He will change you, will furnish you,
will make you a mighty person. You're not going to have depression, anxieties. You're not going to have anything. Shh, 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 shh. Don't talk behind me. You're not going to have anything. I give you praise, Holy Spirit. When He comes in you, things will change, people. No depression, no anxiety, no fear will stay in you. Where the Spirit of the Lord is, there is a liberty. The earth is filled with His glory. The earth, come on, sing with me, is filled with His majesty. The earth is filled with His glory. Holy, your name. Come on, let's sing with me. Come on, people. The earth is filled with His glory. The earth is filled with your majesty. The earth is filled with His glory. Jesus, I love you. Holy is the Lord. Now everybody sing, come on, the earth. I give you praise. The earth is filled with His mind. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. The earth is filled with His glory. People here, every voice, every human, every soul should praise the Lord, because He's worthy to be praised. He's worthy to be praised. It says, come to His gate with thanksgiving, with praise and might. Oh, I give you praise. Hallelujah. The earth is filled with His glory. Now, Master, I give you praise, Holy Spirit. Let your people be blessed by you. You put your name on them. You call them Israel. We are a spiritual Israel. There is a nation of Israel, but there is a spiritual Israel. That is His name. He put it on us. I give you praise. Today, Master, bless everyone. Heal them, deliver them. If there is something that I have to say, speak over me. And God's people said, Amen. And God's people said, Amen. In Jesus' name, God Nastel. Alright, երեխաներ, եկեք առաջ.
Ժողովուրդ Մոսոն Ռիտայի բարեկամն է։ Come on. All right, who's praying? Vahag is praying. Երեմա չէ որ Վահագը Ատլանտայից է, Վահագ մի հատ ֆրա։ Նայք, ջուրը, հեռախոսը, զենքերը։ Գնացինք։ Lord, we give you praise and honor. Lord, we come before you to thank you for these children, Lord Jesus. We thank you for the blessing that you have given us. Ellis, come back. We ask for you. Come in. I like to bother like you guys. Go ahead, it's fine. Pray. We ask you for you to bless them, Lord Jesus. Give them an amazing future. Whatever is in your will, Lord Jesus, let it happen in their lives. Let your hand always be on them, Lord. Guide them, protect them. Bless their future children, their future spouses, their future careers, and anything else that you have in plans for them, Lord Jesus. We give you all the praise. We give you all the glory. In Jesus' mighty name, amen. Communion. Եկեք communion անենք նորից երեխեքին կտանեք ու դուք կկորեք։ Ամեն։ Այդ որ մեկն ասում ամեն։ Նաթալի, աշկից քեզ էլի Ատլանտա ենք ուղարկելու։ Խեղճ երեխեք 2 շաբաթով գնացին արդեն աղոթում են։ Պատկերացնում եք մեր 2 շաբաթ է գնան իշքան են։ Արդեն քարոզ են։ Okay. Let's have communion. Բոլորդ կանգնենք ոտքի Աստծո ժորդ։ Actually, this is good. Let it stay. You are my hiding place. What a beautiful song. You are with songs of deliverance. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I. Let the weak say am strong in the strength. You are my high. Well, I'm the pastor, my sister. Who's gonna do the communion? What do you mean? Just hear the song. It's a beautiful song. Soft. Let's sing one more time. Let's sing one more time. Բոլորը ձեր աչքերը փակեք ու երգեք այս երգը իմ հետ. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength. You are my hiding place. Jordan, let me have this song. Not this one. Let me have the song. Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ, առանց Հիսուսի արյունի, I'm giving you guarantee you're not going to survive. Բայց չես էլ կարա անարժանաբար օգտվել սրանից։
թեպետ զրի է, բայց Աստված թույլ չի տալիս։ So, ուզում եմ մի պահ ձեր աչքերը փակեք ու աղոթ կանեք առաջերտին, որ հնարավորություն տվե, որ մենք իր մարմնից եւ արյունից մասնակցենք, իր այդ մասնակցենք։ Բայց երկրորդն էլ լավ չի, որ անարժանաբար ձևով ենք անում։ Ես կբացատրեմ հետո դա ինչ է նշանակում, բայց այս րոպեն ուզում ուղղակի շնորհակալություն հայտնեք իրանից, որ նա ձեզ նորից հնարավորություն է տալի իր մարմնի եւ արյունի հետ հաղորդակցվեք, որովհետեւ նա իր մարմնով ձեզ մեկ է անում, իսկ նա իր արյունով ձեզ մաքրում ու սրբում է։ Ասեք ամեն։ Ասեք ես սուրբ եմ։ Come on, բոլորս իրար հետ ես սուրբ եմ։ I am holy. I am righteous in Jesus' name. That's right. Now, ընդունեք Տիրոջ մարմինը Աստծո ժողովուրդ։ Հիմա Տիրոջ արյունը։ I give you praise. Let's start from here. You are my hiding place. Come on, people, sing with me. He's your hiding place. Because Moses says, bless those who dwell in the secret place of the Most High. He shall abide under the shadow of Almighty. This is where you stay strong and mighty. This is where you say, God is my refuge. My foe says, who can touch me? I will trust in you. Give you praise. Let the weak say, bless your people, bless me, anoint me, and bless your word and anoint your word. And God's people said, let's take, praise Jesus. Good job. Ժողովուրդ նորից ծանոթացեք Մոսոյի հետ։ Մոսոն ուր է? What's up, my brother? Մովսես։ Փորում է ծովեր, գտնում է ինչ։ Մի բան գտել ես։ Մինչև քո գալը ամերիկացիք արդեն ինչքան ոսկի կա տարել են։ Հեն Արմենի վեկալ իր հետ մի բան գտեք։ Արմենն էլ է եկել Ուկրաինայից, որ ոսկի գտնի, բայց չկա։ Դրա մենք էլ ենք դրա համար եկել։ Anyway, խաղաղություն բոլորիդ։ Այսօր մի հատ հետարքիր քարոզ ունեմ ձեր համար։ Հույսով եմ, որ շուտ չեք գնա տուն, այ կլսեք, right? Սա թեման այսօրվա եկեղեցու մասին է, թե ինչքան կարևոր է եկեղեցին, եւ այնտեղ պատմություններ ձեզ կներկայացնեմ, ցույց կտամ այն մարդիկ, որոնք որ եկեղեցու նկատմամբ անտարբեր չեն եւ ուղարկե, ասենք, մի գրուպ էլ կա, որ ուղղակի պետք չի իրանց։ So հետարքին ինչա որ Աստվածաշնչում համար եմ գտել, որ երկուսն էլ օրհնվում են։ Նրանք որ եկեղեցու հետ կապ չունեն, որ ասեմ կապ չունեն, նշանակում է մի կիրակի գալիս են ու մնացած շաբաթ չկան։ Նրանք էլ են օրհնվում, ովքեր որ Աստծո մասին սեր ունեն եւ այլն, որ կբացատրեմ դրանք է, բայց մինչև գնալ ուզում եմ announcement-ներ անենք, որովհետեւ ինձ պետքա որ եկեղեցին մի քիչ update-ել ունեն, ասենք մենք ինչեր ենք անում։ So մեր այս դպրոցը Սուրբ Հոգու մասին վերջանում է։ Եվ ես շատ եմ ցավում նրանց համար, ովքեր որ չեն մասնակցում, որովհետև ինձ թվում է այս
ամենակարևորը հոգևոր կյանքի մեջ աղոթքը չի։ Matter of fact, աղոթքը ընդհանրապես կարևոր չի։ Ոչ էլ ծոմը, ոչ մի բանը, այլ ամենակարևորը Աստծո ժողովուրդ, այս է իմանալն է։ Որտեվ դու կարաս աղոթես, էլի մնաս սատանա, դու կարաս աղոթես, էլի մնաս չար, բայց եթե Աստվածաշունչ չկա քո կյանքիդ մեջ, սա է որ մենակ քեզ փոխելու է։ Աստծո խոսքն է, որ քեզ փոխում է։ Աղոթքը չի փոխելու քեզ։ Հիմա որ մեկիդ հարցնեմ, ինձ կասեք աղոթում եք, բայց որ հիմա ձեզ շատերի ճանաչում եմ, որ սկսեմ հերթով նայելը ու քննելը ու հարցեր տալը, ձեր մոտ ոչ մի բան չի փոխվում։ Ոչ դու ես փոխվե, ոչ էլ քո կյանքն է փոխվե, նույնն եք երեք այսօր եւ հավիտյան։ Գիտեք ինչի՞ց է, որտեվ ձեզ թվում է որ եթե աղոթ կանել գիտեք, ուրեմն լավ է։ No, աղոթքը չի փոխի մարդու։ Նույնն էլ ծոմը։ Ես մարդ գիտեմ, այն օր ինձ ասում է ծոմ եմ, բայ մեջս քարը առաջացել։ Brother, that was new. Ոչ էլ ծոմն է ձեզ փրկելու, սա է ձեզ փրկելու։ Իսկ երբ որ եկեղեցին չունի դպրոց կամ ասենք additional Աստվածաշնչի, ասենք սերտողություն, դե մենք այդ Bible study-ն որ ունենք, ես դա չեմ համարում, որտեվ այնտեղ սաղի կամերաները անջատած ու ես վստահ եմ, որ սկի չեն լսում, որտեվ եղել է մարդկանց վիրավորել եմ, ինադու ուզեցել եմ տեսնեմ կպատասխանեն, թե չեմ պատասխանեմ։ Like մի 20 րոպե ասում I'm here. Like brother, ես քեզ հենց նոր կոպտեցի, դու պետք է տեղ ու միացներ, ասել դու մեզ ասում, չէ՞։ Բայց ձեն չկա։ Որտեվ քնած են կամ երևի, չգիտեմ, հայաթում ինչ են անում։ So what I mean, իրանք տեղում չեն։ Աստվածաշունչը Աստծո ժողովուրդ, դու իրավունք չունես, երբ որ սերտում ես հաց ուտես, որ մի քանի օկան ներվերից վրա են, ամեն անգամ ասես հա ճաշ ատում այդ տղեն։ Like hopefully he's listening to me. Stop doing that. It's annoying, stupid and it's bad. Կամերաները անջատած, ես չգիտեմ ինչ են անում, point-ն է ոչ բանը չեն սովորում։ Բայց պետք է in person եղնի։ Դե գիտեմ մարդիկ կան հեռու են չեն կարող գան, I get it, բայց ովքեր էլ որ մոտիկ են, լավ կլինի որ գան, որովհետև շատ կարևոր է։ Ես մի հատ հարց տվեցի կոնկրետ Սուրբ Հոգու մասին, ու մենք 3 կարևոր բաներ ենք սովորել Սուրբ Հոգու մասին։ 3 կարևոր բաներ, որ ես ուղղակի ձեզ մի փոքր տամ, որ դուք հասկանաք։ Առաջի հերթին Աստծո խոսքի մեջ գրած է Հռոմեացիների մեջ, ուզում եմ լսեք, ասում է, նա որ Աստծո հոգին չունի, բայց ուշադիր եղեք, ասում է Աստծո հոգին։ Նա որ Աստծո հոգին չունի, որովհետև Սուրբ Հոգու անունը Սուրբ Հոգի չի, հոգի է։ Այդ Սուրբը Դավիթն ավելացրել։ Նա որ ասում է Աստծո հոգին չունի, նրան չի պատկանում։ Նա որ Հիսուսի հոգին չունի, այդ ոնց է լավ որ Աստծո հոգին դառավ Հիսուսի հոգին։ Սուրբ հոգին ինքը Հիսուսի համ կյանքը, համ բնավորությունը, ինքը կրում է իր մեջ, որ մտնում է մեջդ, ինքը քեզ սարքում է Հիսուսի նման։ Ճիշտ է թե չէ։ Okay. So երբ որ ինքը քեզ Հիսուսի նման է սարքում, նշանակում արդեն դու պատրաստ ես դրախտ գնալու։ Միակ մարդը, որ դրախտ է գնալու, նրանք չեն, որ հավատում են Աստծուն, այլ որ նման են Հիսուսին։ Ասում են նա ձեզ կսարքի նրա պատկերի պես։ Նրա նմանությամբ եւ նրա պատկերի պես։ So մարդիկ ասում են մենք արդեն գիտենք ինչ ես խոսելու։ No, you're idiot. You don't know what I'm going to talk about it. You have no clue. So նայելով քեզ ընդհանրապես Հիսուսին նման չես։ So you're not qualified to go to heaven. Ասում Հիսուսը ով է։ Հիսուսը ներկայացնում է Աստծո փառքը, Աստծո շնորհքը, ամեն ինչ։ Հիսուսը այդ է ներկայացնում։ Իսկ նա պետք է ձեզ սարքի Հիսուսի պես։ Գրած է տենց։ So ինչի է Սուրբ Հոգին մեզ պետք։ Շատ կարևոր է որ նա ձեզ սարքի Հիսուսի պես։ Հարցում ասում ինչի է Սուրբ Հոգին գալի մեր կյանքից որ մեզ ուղեկցի, որտեղ, որ գնաս մեկ այդ ամուսնանաս, կատակ ես անում։ Ծառա տա, ինչը տա։ See, these people have no understanding. Սուրբ Հոգին ինչի մարա գալի, որ ինձ օգնի, ինչի մեջ։ Որ ինչ անես, որ անընդհատ ինչ անես։ Չաղանաս բանով financially։ No, Աստծո Հոգի դրա համար չի գալի։ Ինքը կրում է Հիսուսի բնավորությունը եւ կյանքը մտնում է քո մեջ եւ քեզ սարքում է Հիսուսի պես։ Դրա լավերից մեկը որն է, որ դու
կյանքիդ մեջ, եթե իհարկե թողաս, կյանքի մեջ սխալմունքներ չես անի։ Սխալ մարդու հետ չես ամուսնանա, որ շատ այդ պրոբլեմ ունեք, սխալ բիզնեսներ չեք դնի, որ շատ այդ պրոբլեմ ունեք, եւ անորակ որդիներ էլ չեք ունենա։ Գիտես սխալ ամուսնությունը որոններ է արտադրում։ Դրա համար շատ այդ վատ երեխեք ունեք։ Be careful who you marry. Be careful who you marry. Well, I'm not going to go there. Բայց Սուրբ Հոգին, so ես իմ դասարանին տվել եմ մի բան, ովքեր իհարկե այնտեղ էին, տվել եմ մի բան, որ իրանք պետք է պահեն մինչև վերջ։ Ձեզ Սուրբ Հոգի պետք է։ Ասում է ես կգնամ, Հիսուսն ասում է ես կգնամ եւ հորը կասեմ, որ Սուրբ Հոգին գա։ Նա որ գա, ինչ պետք է անի։ Ձեզ պետք է սարքի Հիսուսի պես։ Ոչ թե նա ձեր կողքը պետք է եղնի։ Չէ, մարդ ձեր կողքը պետք է ինչ անի։ You're a boring person. I will never, if I was the Holy Spirit, I will never stay with me. You're a boring person. Այսօրվա ժողովուրդը, come on, կասելի նույն բանը ասում։ Հեռախոսների մեջ եք։ Ես որպես Սուրբ Հոգի կամ քո կողի ինչ անի, դու սա որ հեռախոսիդ մեջ ես։ Ճիշտ եմ ասում թե չէ։ You agree or not agree? Honestly, it's not matter. What matter is, do you know the truth? Էսա ճշմարտ։ Սուրբ Հոգին գալիս է զուտ, որ քեզ Հիսուսի նման սարքի, իսկ դրախտում մենակ Հիսուսներ են ապրում։ Let's just put it that way. Այդ դու պետք է սովորես Հիսուսներն ովքեր են։ The character, the way, everything. Հիսուս դիպրեսիա չուներ։ Հիսուս պրոբլեմ չուներ։ Հիսուս փողի հետևից չէր։ Հիսուս ու մնացածը արդեն։ You got it? So the process շատ կարևոր է Աստծո ժողովուրդ։ Երբ որ ասում եկեք մասնակցեք, ժամ չունենք, բայց ինչի ժամ ունես։ Չէ որ դու հավատացյալ ես։ Չէ որ դու Աստծո զավակ ես, չէ որ դու պետք է օգուտ տաս, պտուղ տաս, չէ որ դու քո ընտանիքիդ վրա օրինակ պետք է բերես։ Դա ոնց ես դու ուզում անես, եթե Աստծո խոսք չգիտես։ So bottom line is, այս դպրոցները շատ է օգնում, որպեսզի դուք կարողանաք փոխել։ Մենակ սա է փոխելու ձեզ։ Աղոթքը, լեմետ նա ինչքան ես աղոթ կարել, քանի ժամ ես աղոթ կարել։ Մի բան փոխվել է, let's be honest։ Չէ։ Դուք ինչ որ կա նույնն եք մնացել։ Ու ձեր ընտանիքի մեջ հայլ պրոբլեմներ կա։ Մի բան փոխվել է, be honest, no, որտեվ աղոթքը եւ երկրորդը աղոթքը սրանից է ծալում, ոչ թե դու քեզանից ես հորինում։ Քեզանից աղոթ մի հորինի, that's demonic. All right? So, the process պետք է մասնակցեք։ So, մյուսը մենք do you know which one we had the next class? Which class we have? Shh. Do you have your phone that who should I send? Tell me, I don't have the chart. Go ahead, tell me. So, եւ դրա հետ միասին Աստծո ժողովուրդ։ Այս եկեղեցին ես շատ կուզեմ, որ ինձանից հետո էլի շարունակվի։ It's the preaching class. The next one. No, that's not the one. That's the no, you don't have it. I'll just it's okay. Anna, it's okay. You don't have it. So, this is what I want to say. Մյուսը ես տարիքս մեծանում եմ, բայց ձեր երեխեքը ձեր թորները էլի եկեղեցու կարիք կուզեն։ Այս եկեղեցին պետք է շարունակվի։ Ինձանից հետո է։ Մենք պետք է լիդերներ առաջ բերենք։ Ես չգիտեմ ով կուզի գա ծառայի Աստծուն։ I don't know, բայց պետք է մեկը սկսեք ծառայելը։ Էլի Ռիտան ասում I'm tired, որովհետև եթե ես ուրիշ հովիվների նման շունը վեկալեմ շաբաթ օրերը մանգամ, գնամ սրա նրա տուն բոշայություն անեմ, ես Կիրակի ձեզ ոչի բան չեմ տալու։ Every Sunday, every Friday I start, every Saturday 3-4 AM I sleep. Ես անընդհատ consistently սովորում եմ, որ ձեզ մի բան տամ։ Բայց as far as որ նայում եմ ձեր progress-ը, ձեր ոչ progress չկա։ You guys are dead Christians. And I'm not insulting anybody. This is what so yes պետք է forcefully լիդերներ հանեմ, մարդիկ հանեմ, որ ծառայեն, քարոզեն, ծառայություն անեն, մարդկանց տները գնան։ Եթե ես չգնեմ ձեր հետևից ոչի բան չեք անում։ So this is the thing, բայց որ մենք ունենանք լիդերներ, իրանք գործը առաջ կտան։ Հիսուսը առաջի բանը որ արեց, ինքը հաստատեց առաքյալներ, ոչ թե աշակերտներ, առաքյալներ։ Եվ այդ առաքյալները իր գործը անում էին։ Եկան ասեցին վարդապետ Փեսախը մոտիկանում է, որտեղ ես ուզում որ Փեսախը կազմակերպենք։ Այդ մարդիկ, այդ ջահել տղեկը ամեն ինչ անում են Հիսուսի համար։ I think it's time որ բոլորը դուք էլ մի քիչ մտածեք, որ լավ ես եկել եմ Աստծուն ինչի համար, ինչ պետք է։ So լավ կլի որ գրանցվեք, գաք նստեք ու դուք էլ բաժին ունենաք, հա, այդ
հրաշալի այս եկեղեցին, որ Աստված մեզ տվել է, մենք կարողանանք շարունակենք, right? Հիշեք, մի 10 տարի ես ձեզ կսովորացնեմ, դրանից հետո մոռացեք։ Էլ չկա, ինչ հին բան գիտեմ ասելու եմ։ I'm not going to give you because I'm tired. Ես հիշում եմ անգամ ուրիշ եկեղեցուց անդամներն եկել մեր եկեղեցին, մենք մի հատ եկեղեցի ենք գնում, այդ հովն այնց լավն էր, հիմա մեծացել է, բան չենք հասկանում, brother, բայց դու չես փոխվել։ Հիմա դու եկել ես իմ մոտ, հիմա ուզում ես ինձ լսես, մինչև ես մեծանամ։ Like what kind of people are these? Say amen. Who cares? Love. So, մյուս դասը կլինի կամ հոր մասին, որ մտածում եմ հոր մասի խոսանք, ամեն բարի բան որտեղից է գալիս, հիշում եք, հորից է գալիս, it's a good one. So we gotta learn and all that. Okay, եկեք անցնենք քարոզից Աստծո ժողովուրդ. Ես մի շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, գնանք Genesis 27:39 Jordan. Ուրեմն ուզում եմ ձեզ ուղղակի ներկայացնեմ, թե ինչքան կարևոր է եկեղեցին։ Հենց եկեղեցին, շենքը չէ, եկեղեցին։ Ու դուք ինչքան պետք է հասկանաք, ինչքան կարևորություն պետք է տաք եկեղեցու։ Նախ առաջին ասեմ եկեղեցին ոնց է ստեղծվում։ Որպեսզի Աստված եկեղեցի հաստատի, մարդ է պետք իրան։ Մի հատ հլա մտածի, մարդ է պետք իրան ու բար։ Որ այդ մարդը համաձայնվի ուրիշ ընտանիք ունենա։ Համաձայնվի։ Որտեվ եկեղեցին կոնկրետ հովիվը ամուսնանում է եկեղեցու հետ։ Ու պետքա այդ մարդ արարածը ունենա Աստծո սիրտը, բոլոր ժողովրդի հետ կարողանա աշխատի։ Մեկը խելացիա, մեկը շատ խելացիա, մեկը հասարակա, բայց սաղ հետ պետք է աշխատես։ Այսինքն այդ հովիվը, եթե տուպոյ ու անգրագ է տեղնի, որ ես էի, պետք է սաղ սովորեմ, որ տարբեր տեսակի մարդկանց հետ կարողանամ աշխատեմ։ So բարդ գործ է, հեշտ չի։ Այսօր դուք շատերդ էլ չեք կարդում, թարգել եք, ոչ կարդում եք, անում եք ձեր դգրին հանել եք ու նստել եք։ Ճիշտ է թե չէ, you guys done, բայց ես ամեն օր սովորում եմ, every single day, ամեն ինչից up to date, politics, everything, I'm up to date, գիտես ինչ դժվար է, արդեն ներվերից վրա, որ գիտություն եմ տանում, գժվում եմ, էլ չեմ ուզում կարդամ, I'm tired։ Ու իմ լեվելի մարդ չկա, որ մեկ հետ նստեմ խոսում, օրինակ Ռիտա հետ մեր կուբան խոսում քնում է, այնքան շատ է ինֆորմացիան, ստակ է ալբուղի մեջ։ Ամեն օր գալիս եմ ասում սենց բանկա, Ռիտայի բաները ուղղի այդ կպաստին պինատի չապա, սենց լիքը պինատներ կա։ Ամենամեծը YouTube-ն է, լոջվել է, այնքան որ ասում են heart failure, գիտես heart failure-ն ինչ է, heart attack-ը սիրտը ճաքում է, heart failure-ը լոջվում է սիրտը, տակը ջուր է հավաքվում։ So շատ սաղիտ գլխի մկանները լոջվել է, այդ YouTube-ի համար է, որ հա Դուք ձեզ, ես մի օր նկարել եմ, սա մեծերը սենց են, like seriously, it's so bad, ձեզ թվում է թե եսի կողից շատ սենց սեքսի է երևում, brother, no, it looks very bad, կուզիկ անում են, փորները դուս է գալի, դիֆորմացում, I'm gonna take a picture and show it to you, you guys look very bad, terrible, Բայց մի հատ եղբայր ունենք սենց էր նայում։ Այնքան էր նայել, արդեն սենց թեքվում էր։ Իա, ես հայտնվար։ Սել ուզում է բան ասեց, չկաս։ Մի հատ թազա բան են սարքե չինացիները, կարա սենց գցես վրետ ու անհայտանում ես, գիտես չէ։ Այսինքն գնացել էր բերիր։ How are you, my brother? My name is Pastor. Nice meeting you. Yeah. Thank you, sir. Thank you for coming late. So եկեղեցին Աստծո ժողովուրդ, մարդ է պետք, որ Աստված ընտրի ու այդ մարդն էլ ճիշտն ասած տեղյակ չի, գլխին ինչ օրինակ գալու։
Իսկական տեղյակ չի։ Կողքից, որ Աստված գալիս է քեզ սենց inspire անում, ասում ես Ջան, այ որ գալիս ես եկեղեցի, ասում ես no man, run։ Շատ դժվար է եկեղեցի ունենալը, բարդ է, որտեվ ամեն մեկը, օրինակ, սենք գալիս եմ, չէ, բոլորդ էլ ուզում եք, որ ձեր վրա ուշադրություն դարձնեմ, ձեզ բարևեմ, մի հատ մարդ եմ։ Like seriously չեմ հասցնում։ Like I have no ուզենամ էլ բարևեմ սաղից չեմ կայս, պետք է այն մեդուզաներից ելեմ 7 հատ ոտ ունենալ, ձգեմ հասնի գա քեզ։ Մարդկան դե կանգնում է, մի հատ հովը ասում է, ես ամեն Կիրակի գնում եմ դռամոտ ենք, այն մասի լավ է, ես դա չեմ անի։ Հա, չէ, բարև ձեզ, քարոզը գնում դռամոտ կանեմ, բարևեմ ձեզ, որ ինչ։ Արդեն վրես հալ չկա։ Ես հələ մի հատ էլ անգլերեն ունեմ, մի հատ էլ Q&A ունեմ։ Դրանից հետո մարդիկ գալիս են երազներ, ընտանեկան հարցեր, գնում են Ադամին են գտել, իրա պապուն, ու տեից սկսում են։ Ես միշտ տուն եմ գնում, չանես տե է։ Ստայք սկսում է ցավալը։ Ու գիտես ի՞նչ նավա, որ գնում ես տուն, այն որ ասում է, վայ քուար, այս մեկը մոռացել էի։ Մեկը ասես մի քանի օր տուն չի գնում, մոռացել է, խմել, բան ասես լրիվ իր հաճույքների մեջ, ասում է, արա այս 3 օր տուն չեմ գնացել, վայ, ասում է լավ, գնամ տուն, մի 10 րոպե քնեմ, արագ հագնվեմ, գնամ գործի, ասում է, չէ, հետո ասես գնում է ինքը։ Հետո ասում է չէ, երևի ասում է բան անեմ, չէ, ոչ է լողանալու եմ, հենց շորս հագնելու եմ ու գնամ գործի։ Ոչ ես ինքը իր մեջ խոսալով գնում, ասես մտածում եմ ինչ պետք է անի, մեկ է որ դուրը բացում է կնիկը ասես կազնում ես, արաշ, վայ քույսի մոռացել էի։ Կնգա մոռացել, կնգա դեմ կնայ։ Սո գնամ դուրի դա թվա, դե պատմի։ Ու դուք չեք կարող կանանց, ուղղակի ասեք 1 2 3, չկա տես բան։ Արա այդ 1-ն էլ պետք է dissect անես։ Որտեւ ինքը ուզում է այդ 1-ը խերը տեղ։ Ասեմ, why are you doing that? Հարցեր ատալ։ Ասում եմ, ես գնացի հրպսիկանստուն։ Ինգրիդանստուն, ասում եմ, չէ։ I just said her house. Ու տենց գնաց։ Next thing I know, արդեն վիզս է կտրվում։ Imagine how difficult it is to have a church. But the point yes չեմ։ Point-ը ես չեմ։ Point-ը Աստվածը ինչքան ծանր գործ անում, որ մեր նման մարդկանց էլ մարդ սարքի։ Սոստեղ մենակ ես դուք չեք, ես էլ եմ խնդրեմ։ Որովհետև երբ որ ես եկեղեցի նոր է սկսե, ես ճիշտ ասած մահանա եմ անգալի, գիտեք, չէ մահանան որնա։ Որ ուզում ես ամուսնանաս, չի ուզում ամուսնանաս, այդ վիրը ոչակի։ Մահանա եմ անգալի, որ փակե եկեղեցին։ Ամեն ինչ անում էի, որ փակե եկեղեցին։ Ամեն ինչ, like literally, որ գցեի սաղի վրա, ես ասել կիրովակացիկ թռնեի։ Չէ ուզում, լեք չէ ուզում։ Ասում ես ի՞նչ է, այս ովքեր են։ So մի օր այնց եղավ, որ մի օր դե նոր է սկսել, մի օր այդ շաբաթ ժողովուրդ չեկավ, սպասեցի տեսա մարդ չի գալի, ասի ջան, կպավ, եթե ասել է ասո, եթե մի օր մարդ չեկավ, I'm done։ So մեր տունն ենք հավաքության, մեկի տուն գնացինք, այդ խեղճի տունը քանդեցին, ջարդեցին երեխեքը։ Այդ տղեն եկավ, ասեց ապել մեր տուն չեք կարող հավաքության եք, ասի ինչի, թե բա կառավատս կոդրեն, ասի հա լավ ինչա կառավատա կառնենք էլի, ասեց հա բա ոնց Արմեն ջան 40,000 է կառավատս, ասի ուրեմն ձեր տուն էլ չենք անի։ Ու ես լա իրա վրա մունատ եկա, 40,000-ի կառավատեն չի ես առե, ասում եմ քո ես ինչ չեմ առե, քո եկեղեցին քո ասում եմ ինչի այն եկեղեցին, քո ծանոթներն էլ են։ Օրետ ինչ վայր են երեխեք էին, brother։ Ես որ տանը ծառայությունը մենք մի հատ տուալետ ունենք Ժորժ ջան, մի հատ, եկեք ասենք մի հատ։ Ու այդ տան մեջ 30 հատ մարդ կա։ Մի հատ ու շատ երեխեք 30 հատ մարդ մի հատ տուալետով։ Մի հատ երեխա կար քանդում էր էդի։ Պաշտամիկ ժողով տուալետը լրիվ քանդում էր, հանում էր դուս։ Մեր տուալետ տակ այնքան մաքուր էր, ավելի մաքուր էր, քան մեր զալը։ Որտեվ ամեն շաբաթ այդ տուալետը քանդվում էր եւ հավաքվում էր։ Եվ մի օր ծնողին ասեցի, քուրիկ ջան, 30 հատ մարդ կա քո երեխեդ ասում է ինքը չգիտեմ ինչ ունի։ Ասի դե ինքը չգիտեմ ինչ ունի, մենք սաղս ինչ ունենք։ Արա մեր մի հատ դոմիկ ունեի, այդ դոմիկ կորը գյոզահոտ եք, սաղ ընդ էին գնում։ Դե զուքանը քանդում էր երեխեն։ That see what the things I go through.
So bad, right? So, but the reason որ ես սա ձեզ ասում եմ, ոչ թե որ ծանրություն եմ ձեր վրա բերում, այլ ուզում եմ որ հասկանաք ինչքան կարևոր է եկեղեցին։ Ես այն օրը նայում էի, ճիշտ ասած, քանի որ ասացի ամեն ինչից տեղյակ եմ, ուրեմն հաշվել են, չգիտենք ոնց, այսինքն փակվում է, հաշվել են, չգիտեմ ոնց, 25 թվից մինչև 30 թիվը 15000 եկեղեցի է փակվելու։ That's a lot of churches. That's a lot of churches. Եվ մուսուլմանները so far 20 թվից մինչև այսօր 3000 մասկեր են բացել։ That's a lot. Մենք փակվում ենք, իրանք բացվում են։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ եկեղեցին ոչինչ չի անում։ Դուք թվում է ձեզ, որ մուսուլմանները եկան հասան ստեղ, ձեզ չեն ճնշելու, Sharia law, լսել եք, դուք tax եք վճարելու դրա համար։ Այսօր սկի չեք կարող government tax-երը վճարեք, դուք tax եք վճարելու։ Շուն, կատու չեք կարող ունենաք։ Դուք այս ձեր սիրուն դեմքերը պետք է փակեք, դառնաք նինջա։ Կանայք, ձեր հետ եմ խոսում։ Դուք որ sense նստել եք տակ, դուք ձեր երեսները փակելու եք։ Ու դու չես կարող ասես, ես worship ain't չեկա, brother, believe me. They will force you to close your face. You're going to look like a ninja. The rest of your life, until մի հատ արդար գա։ We need to keep the church going. Դուք եք աշխարհի լույսը, բայց մարդիկ տեղ չեն տալի եկեղեցին, ինչքան կարևոր է։ Որ վաղտ ուզում են գալիս են, որ վաղտ ուզում են չեն գալիս։ No, you can't do that. Ես հիմա ձեզ մի հետաքրքիր բան եմ ուզում սովորացնեմ։ Մի երկու բան էլ եկեղեցուց ասեմ ու աստվածաշնչից բաներ սովորացնեմ։ Կներեք, այսօր ձեզ ավելի շատ կոմպլիմենտ եմ անել, բայց տակը որ նայես, հեչել կոմպլիմենտ չի։ Կա որ credit card ես լրացնում։ Դու պետք է տակը կարդաս։ Չտվիր գլուխդ կգդրենք, բայց վեր գրածա 15,000, it's yours, spend it, you're a good man։ Տակ գրածա I'll destroy you։ So yes, big picture-ը կներկայացնեմ, բայց տակը կարդացենք։ But ճիշտն եմ ասում ձեզ։ So structure-ը եկեղեցու պետք է այսպես եղնի։ Structure-ն եմ ուզում ներկայացնել։ Ամեն մարդ եկեղեցի սա չի, մենք կարանք, եթե լծվի եկեղեցի, մենք կարանք ուրիշ շենք գնանք։ So շենքը կարևոր չի։ Այստեղ սրտերն են կարևոր։ Սրտերով սարքվում է եկեղեցի։ Ուղղակի ցավը ինչի մեջ է, որ մենք եթե գնանք Հիսուսի ժամանակ, Հիսուսը ինքը երբեք շենք չի ունեցել։ Մարդիկ նստում են քարերի վրա, հողերի վրա, արևի տակ։ Եթե դուք Իսրայել գնաք, մանավանդ այդ Գալիլեայի մասերը շատ քամոտ էր եւ չեմ կարող ասեմ շատ անապատ տեղեր էլի։ So եկեղեցի գաղափարը շենքի մեջ հավաքվել գաղափարը առաջացել է ռոմեացիներից։ Կոնստանտինն է այդ գաղափարը տվել, որ մենք հավաքվելու տեղ ունենանք։ Տեղից առաջից։ Թե չընդհանուր ծրվում են իրանք, ասես գնում են։ Ճիշտ է, Պողոսը, եթե դուք նայեք, բոլոր տների մեջ ա եղել հավաքվել են, բայց շատ ավելի շատ ավետարանչություններ են արել։ Ժողովրդին Աստծո խոսք է մատակարարել։ That's what they're doing։ Բայց official շենքերը երկրորդ դարաշրջանում տենց մեծ massive բան ունեցանք, ոնց որ հնարավորություն ունեցան քրիստոնյաներ, որ հավաքվեն, which is good։ So եկեղեցին ինքը այսօր դարել է մի հատ թանկ հաճույք, որ հովիվները struggle են անում այդ եկեղեցիների շենքերը պահելու համար։ Դուք որպես ամերիկացիներ սիրում եք air conditioner-ը, սիրում եք աթոռների վրա նստեք, մաքուր եղնի։ So ես բացի որ պետքա ամեն ինչ սովորեմ ձեր հետ խոսամ, ես պետքա մարդ ճարեմ, որ եկեղեցին մաքրեմ, պոլերը լվան, այս ամեն ինչը ձեր համար սարքեն, ամեն ինչ տնեն, եւ պետքա մենք փող ծախսենք, այս ամեն ինչը առնենք, որպեսզի դրսի մարդկանց էլ օգնենք։ So it's a lot of work. It's a lot of work. Եկեղեցիներ կան, ոչ մի բան չունեն։ Իրանց մոտ ոչ մի progress չկա, մեռնում են։
Որովհետև այսօրվա society-ն սիրում է entertainment։ Այսօրվա society սիրում է, which I have no problem, but there's one problem. Այդ մի հոմարդ ու սերիվը չի կարող այդքան հենվի։ Դա դժվար է։ Ոնց որ տնտանիք ունենաս, կինդ երեխեքը չաշխատեն, բայց իրանց միշտ տանես ռեստորաններ, տանես պատիվներ տաս, մարդը կսկի։ Չի դիմանա։ Կդիմանա այդ մարդը, ինքը աշխատի, սա իրան տանիքին սենց բան անի, չէ, չկա տես բան։ So եկեղեցին Աստծո շատ կարևոր բան է։ Սա Աստծո կամքա, Աստված ուզում է որ միտեղ հավաքվենք։ Քրիստոնյաներ կան ասում են, այտենց համար չկա, որ եկեղեցի գնալը պարտադիր է։ Իսկ Եբրայեցիների 10:26-ի մեջ ասում է միտեղ հավաքվելը մեկ թողի, ոնց որ բոլորը սովորություն են սարքել ու չեն հավաքվում։ So նայած հովիվը ոնց է դա բացատրում, բայց եթե դու իսկական կոնցեպտ ունես, միտեղ հավաքվելը մեկ թողի, ոնց որ շատերը սովորություն են դարձրել։ So հիմա հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Աստծո տուն գալը պարտադիր է, թե պարտադիր չի։ Պարտադիր է։ Ամեն կիրակի օրը, դե քանի կիրակ ենք որոշը, պարտադիր է որ գանք Աստծուն փառաբանենք։ Պարտադիր է։ Որ ասում եմ պարտադիր է, չեմ ասում option է, պարտադիր է։ Դուք որպես Աստծո զավակներ, դուք պետք է ամեն շաբաթվա գոնե մի օրը գաք իր մոտ եւ իրան շնորհակալություն հայտնեք, որ կենթանի եք մնացել։ Ճիշտ է թե չէ։ Ու մենակ այդ չէ, որ ինքը ձեզ ընտրել է, ձեզ փրկել է, ձեզ տվել է։ So բայց որտեղ պետք է արվի, պետք է իրար հետ հավաքվենք։ Ոչ թե առանձին ձեր տների մեջ։ Պետք է միտեղ հավաքվենք։ Եվ մի հատ հետարքիր բան կա։ Ասում է կրակը հետերով է ուժեղ, չէ։ Պատկերացրեք մի հատ ուժեղ կրակ, ժողովուրդ, ու մեջից մի հատ լավ վառվող փետ հանես։ Ինչքան վաղտում կհանգչի։ Մի 4 ժամում, բայց կհանգչի։ So անեշի որ դու տակ ես, մտածես դուրս գաս քո տան մեջ քո պաշտամունքներն ունենաս, էլի վառվելու ես, այսինքն տակ ես եղնելու ասում։ No, ես տեսել եմ քրիստոնյաներ եկեղեցու չգալու պատճառով իրանք ունեցել են մեծ կորուստներ։ Գիտեք ինչի, որովհետև եկեղեցում տեղեր կա դուրը չի գալի քարոզը, տեղ կա դուրը գալիս է, տեղ կա թազա բան է սովորում։ Մանավանդ իմ քեյսի մեջ ես միշտ նորություններով եմ գալիս։ Ու անհնարին է որ մանավանդ իմ նման մարդու որ կոպիտ է, դու ինձանից մի բան չի, գոնե վիրավորանք կտանես իմ կողմից։ Which is very good։ Կգնաս ու կասես, «Արա տեսար ոնց վիրավորեց»։ Ասեց եկեղեց չգաս, ոնց թե։ Հələ մի րոպե տենամ Աստվածաշնչի մեջ գրած է։ Այս խո փոլի կաթոլիկ եկեղեցի բան չի։ Ահա էլի գրած է։ Դուք չեք հասկանա ժողովուրդ։ Այդտեղ մի հատ մարդ կա մենակ մի հատ Աստվածաշունչ ունի, որ ոչ մեկը չունի։ Հիմա ես ուզում եմ գաղափարը ներկայացնեմ, ոնց են ժողովուրդը նայում եկեղեցուն։ Alright? So հիմա մի հատ հետարքիր համար ենք կարդում։ Ստեղ ուրեմն Աբրահամը, դուք չգիտեմ, ճանաչում եք Աբրահամին։ Պետք է որ ճանաչեք։ Ինքը մի հատ տղա ուներ, անունը Իսահակ էր։ Իսահակը 2 հատ որդի ուներ, զույգեր էին։ Մեկը անունը Եսավ էր, որ կոչվում է Կարմիր, մեկն էլ Հակոբն էր։ 2 եղբայրներ էին։ Ինչն է հետաքրքիր, որ Աստված որոշեց Հակոբին օրհնի, եւ մենք չենք կարդա, դա դուք պատմությունը գիտեք, եւ տեսնում ենք Հակոբի օրհնության մեջ ընդհանրապես մի շատ կարեւոր point կա։ Այդ ամբողջ օրհնության մեջ կա Աստված եւ մարդ հարաբերություն եւ ուխտ, it's called covenant։ Covenant-ը Աստծո որ մյուս կիրակը սկսում ենք, դա 2 հոգու մեջտեղի բանակցություն է։ Այսօր քո իր մեջ covenant կա, it's called covenant։ You break that, you free։ Շատերդ որ Աստծո հետ չունեք ոչ մի կապ, որտեվ covenant չկա, there is no covenant, there is no covenant։ So երբ որ Իսահակը Հակոբին օրհնելը վերջացրեց, Եսավն եկավ։ Եսավն եկավ ու ասեց. «Հայր, արդյոք իմ համար օրհնություն չկա»։
Տես ինքը ինչ է ասում։ Կարդանք։ Եվ Իսակը իր հայրը պատասխանեց, ասեց ինչ։ Guys, come on, you guys, why is it not on then? It's on. Turn it on. Jordan, you don't like Stepan or what? Go ahead. Նրա հայր Իսահակը պատասխանեց նրան եւ ասաց. Ահա քո բնակարանը լինի երկրի պարարտությունից եւ երկնքի ցողից վերևից. Can you read English? I mean, it's better. And Isaac his father answered and says unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth. Fatness of the earth. Այսինքն Աստծո Աստված գույություն ունի, բայց համենայն դեպս որպես ընտրյալ ազգ, որպես Աբրահամի որդի, դու քո օրդությունները կստանաս ոչ թե Աստծուց, այլ երկրից. The fatness of the earth. Այսինքն շատ մարդիկ գալիս են եկեղեցի, all they want business, առողջություն, security. So սաղդ կարակ օրտնվեք. Financially and գերությունով, fatness of the earth. The word fatness means երկրի հարստությունից կարգ։ Դու սո շատերդ սենց եք պատկերացնում եկեղեցին իզևը։ Բիզնես ունեմ, ամուսին ունեմ, կին ունեմ, երեխեք ունեմ, ամեն ինչ լավ է, օրտնված եմ, because there is no God in it. Աստված չկա մեջը։ Դու կարաս օրտնվես, եթե դա է քո նպատակը եկեղեցու գալու, դու մտնում ես Եսավի օրտնության մեջ. The fatness of the, that's my հայր, ունեմ ուրիշ. I said, yeah, there is, why you, okay, there's this one, okay, don't change anything. And Isaac his father answered and says unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth, and the dew of heaven from above. Շատերդ, նայում եք ձեր հոգևոր աշխարհը, ձեր ֆինանսով, նայում եք ձեր հաջողությունով, նայում եք ձեր տան conditionով. This is not what God blessed Jacob. Երկուսն էլ օրտված են։ Այն մեկը, matter of fact, Եսավի տունը ավելի successful էր financially, քան թե Հակոբի տունը։ Բայց Հակոբի սերունդը ժառանգեց երկնային թագավորությունը, Եսավինը ոչ։ So դու կարաս հարուստ եղնես, կարաք քո երեխեդ առողջ եղնի, կարաք դուք լավ ապրեք, ընտիր։ Հարավոր բիզնեսներ ունենաք, ու լրիվ առողջ եղնի, բայց դժոխք ես գնալու. Because that's what it is here. The fatness of the earth. No God. No God. No God. Majority-ն, որ ես գիտեմ, սենց են ապրում. Finances լավ է, ընտանիքս լավ է, ես լավ եմ. Yeah, it's good. Ով ասում որ վատ է. Փառք Աստծո. But there is no God in it. It's just the fatness of the earth. That's called Esau's blessing. Եսավի օրդությունն է դա։ Բայց Եսավը ով է? Եսավը Աբրահամի թոռն է։ Նրան տվեց երկրի օգուտը, Հակոբին տվեց Աստված եւ Հակոբ ուխտը։ Point-ը ինչ է, եկեղեցին այն չի, որ ես ես եկեղեցուն չեմ օրտնվում, ես ես եկեղեցուն բաժին չունեմ, ես երևի գնամ ուրիշ տեղ։ Brother, all you have to do is just be successful, that's it. Իսկ Ամերիկայում հարուստ տեղնելը շատ հեշտ է։ Մի քիչ ուղղդ թարմացրա, to be rich in America is very easy. Just don't be jacked up. It's very easy to be rich here, very easy. Համաձայն չես? American մի հատ երկրներից մեկը շատ հեշտ կարաս հարստանաս։ Ստե չեն եղածնում։ Which is coming too. Շուտով է ընկնում։ Արդեն այն մանդարինը սկսել է հարուստները թաքս դնելը։ Անդրել եմ ձմերուկ։ Կոմունիստա եւ մուսուլմանա։ Կանաչ կոմունիստ, մեջը, չէ, կարմիր կոմունիստ, կանաչ մուսուլման։ Դա ինչ անում ձմերուկ։ So you got to know the politician language. That's how you talk to people. Learn something. People. Լավ, հիմա Աստծո ժողովուրդ։ Ուզում եմ հիմա մի հատ հետարքիր տեղ մենք գնանք, որովհետև
ինձ պետք է որ հիմա դուք հասկանաք ինչ ա լինում այն մարդկանց հետ, որ եկեղեցու հանդեպ անտարբեր են։ Ու գալիս են այս պատճառով։ Ինչ ա լինում այն մարդկանց հետ, որոնք որ իրանց համար եկեղեցին արժեք չունի։ Եվ այն մարդկանց, որոնք որ involved են, ուզում են Տիրոջ տունը մնա ապրի, որպեսզի ուրիշներն էլ գան եւ օգտվեն։ Հակոբի տունը մեծ նեղությունների մեջով անցավ։ Իսկ Եսավինը ոչ, Եսավը առատ ապրում էր երկրի վրա։ Նրանք նեղություն չունեին։ Մինչև որ Աստված դատեց իրանց։ Եսավի տունը դատվեց։ Էդոմացիները դատվեցին։ Աստված իրանց դատեց։ Գիտես ինչի, որովհետև որպես Աբրահամի սերունդ իրանք qualify եղան, որ օգտվեն բոլոր Աբրահամի արարքներից, այսինքն Աբրահամը որպես արդար մարդ, ասեց քո սերունդիդ կորտնեմ, իրանք դրանից օգտվեցին, բայց ոչինչ չարեցին Աստծո համար։ Դեբրան դատավորացի մեջ անիծեց մի գրուպ ժողովրդի, ասեց, երբ որ ինձ պետք եք դուք, իմ կողքս չկանիք, անիծված եղնեք դուք։ Ու գիտես ով անիծում, հրեշտակը։ Look at how powerful the thing is, երբ որ մարդիկ neglect են անում Աստծո տունը։ Ու ձգում են ամեն ինչը, կգաս կօգնես, maybe կգաս կանես, maybe կգա, չկան, կամ էլ հենց պրծում։ Guys, you guys have to understand, this is your house too. This is your house, this is քո տունն է։ Ստեղ մենք ուզում ենք հոգիներ գան, որպեսզի ապրեն, Աստծուն ճանաչեն։ Ու այս եկեղեցին ամեն ինչ անում է, ինչ թուքումոր ասես չի ուտում, 1000 ու մի մարդու կողմից, որպեսզի մենք պահվենք մինչև մեկը կար, մի հատ քույրիկ կա ստեղ, անունը Աննա է, ճանաչում եք Աննային, այն որ գլխար կա դրե գլխին։ Ինքը երիտասարդների պատասխանատուն էր։ Եվ Աննան սիրում է շատ սովորի, այնքան է սովոր, որ մոռանում էր, որ դες պետք է սկսի։ But nice stuff. She's not agree. So, այս Աննայի տաքացել Աստծո վրա ծրագիրներ ստեղծում, մեկ է հոպ ով է գալիս Սատանան։ Մի հատ ուրիշ քույրիկ, որ բռնված էր նախանձով եւ կռիվներով, այս մարդու հետևից էր ընկել։ Անընդհատ հալածում էր իրան։ Ու այդ մարդը ինքը իրանց ոչինչ չէր ներկայացնում։ Մի անգամ է դրեցին բեմի վրա որ երգի, այնքան վատ երգեց, սաղ երգիչներն հանել եմ, ուրիշ երգչուհի եմ վարձե, որ իրան կարողանանք բեմից հանենք։ We were devastated։ Մենք պետք է իմ կնոջս fire անեմ, ու ով որ երգում է իր հետ, ու ով որ իշկա, որ մարդ բերենք, որ ինչա այդ մարդուն բեմի վրից հանենք, որ իրան չնեղացնենք։ Ինչա իրան չնեղացնելու համար ես պետք է the entire բանը փակեմ, երաժիշտեն հանեմ դուրս, մարդ բերեմ, ամեն երկելու համար $150 փող տամ, որ այդ մարդու ինքը սկսել է ինձ նեղացնելը, բայց մենք այդ մարդուն փորձում ենք փրկենք։ Մենք փորձում ենք այդ մարդուն փրկենք։ Դու ինձ կասես համ լավն ես ասում հավատա, բայց it's a story։ So մի օր Աննան լավ վիրավորվել էր, լցվել էր։ Ռուսն ու ամերիկացին իր հետ քայլում են։ Այս ամերիկացին ասում է, ես կարամ գնամ, մտնեմ Ռեգանի օֆիսը, խփեմ սեղան, ասեմ, Mr. President, հերիքա, you need to stop։ Ռուսն ասում է, ես էլ կարամ անեմ։ Հա, կարամ գնամ, խփեմ սեղան, ասեմ, Mr. Gorbachev, հերիքա, շատ նեղացրա Ամերիկային։ Ինքն էլ կարանի, բայց հակառակը։ Լցվելա, եկավ։ Խոսած մի 300 ժամ։ Ես համեստությամբ լսեցի, գիտես ինչի, որտեղ մինչև ինքը տեղ հասնելը ես արդեն մի քանի անգամ տեղ եմ եղել։
Ես չգիտեմ ինչ անեմ, չմոռանա կինը։ Ասма փոքր հետ փոքր, մեծի հետ մեծ, կնգա հետ։ Ջահել հետ ջահել։ I don't know what that means. You just have to play that game. Ինչ անեմ, ասի գնա իրան սիրի։ Յո։ Ես ես կան խոսեմ, այսինքն ոնց կամ դու սարի այս խաղից կամ էլ գնա իրան սիրի։ Did I say that to you? Անան իրան մեջ մտածես, this guy is jacked up. Ես իրան ասում եմ լավ չեմ, ինքն ասում գնա սիրի։ That's where the church is. Church is not about to be bond. Ինչ են ասում, նեղացկոտ։ No, that's our job, մեր գործը նեղանալու վրա չի, մեր գործը սարքելու վրա է։ Նույնը Քրիստինեն մի օր եկավ, սաղին բարդուս հագ են անում, ասեմ հա ինչ։ You remember that day? I said to him, do so, do el martetel. You. That's not what do you want me to do, man? Go tell people don't hug Allen. I said, I can't hug Anelu. Նայ առաջարկությունը չանեմ, որտեվ իմ կնոջս անում են, ձերս ստանում էին։ Բա մեկն եկել ասում, այն աղջկան ենք հավան, ասում, ապուշ էդ իմ կնիկն է։ Չնայած պետք է հարցներ է դայն ուզում գնա թե չէ։ It was a great opportunity. No, but let me see her. Come on, man, it's a joke. Not really, maybe. I don't know. Anyway. See, the church, եկեղեցին այնտեղը չի, որ դու նեղվես. We need to keep the church going. Մի անգամ մի հատ քույրի կա, եկավ ասեց, ես իրանից նեղացած եմ, ասեմ ումից։ Ասում այն մարդկանցից։ Ասեմ դուք իրանց ճանաչում եք։ Չէ։ Ես ասի կանեք հեսա գալիս եմ։ Գնացեք ներողություն խնդրեք։ Հու։ Ասեմ այն աղջիկը ձեզանց նեղվել է։ Բայց այն աղջիկ նով է։ Ասեմ գնացեք սաունթացեք ու ասեք կներեք։ Ռիտ ասում դու ապուշ ես։ Ասում եմ չէ։ You remember that day? They're like, okay, well, I guess we're going to go do it. They were so shocked. This is what the church is about. The church is very difficult to keep, to maintain. But we're doing it, right? So the problem is that մարդիկ սխալ են հասկանում եկեղեցին ինչա։ Եկեղեցին մեր տունն է, որ Աստված տվել է, պետք է պահենք։ Բայց դու չես կարող նայես եկեղեցին որպես ես օրհնված եմ, Աստված ինձ օրհնում է, Աստված ինձ էս է տալիս, Աստված ինձ են տալիս, լավ է անում։ I'm very happy for you. You know why? Because more you get blessed, more I get tie. Եկեք կրկնեք իդեց։ Pastor Armen-ը ուզում է, որ ես լինեմ միլիարդատեր։ Նորից Pastor Armen-ը ուզում է, որ ես լինեմ միլիարդատեր։ Brother, you know how much money will come to my church? Hallelujah. Yeah. I don't like poor people. No poor people. Աղքատ մարդ չեմ սիրում։ Հարուստ։ Կարանք երկրենք։ It's a good thing for you. So ինքը Եսավին ասեց, you know what? Ես քեզ երկրի վրի fat կտամ։ Կհարստանաս, կաճես, ու իսկականից Եսավի տունը որ նայեք, they were the mightiest people on earth. The mightiest. More powerful than Jacob's home. Ինչ։ Դա է գաղտնիքը Աստծուն պաշտելու։ Դա է գաղտնիքը եկեղեցի գալու։ So, now I want to teach you something which you guys need to know. I hope you guys understand, right? So, հիմա ուզում եմ մի հատ տեղ գնանք։ Իսրայել ազգը եթե կհիշեք, you know what, let me just show you something. I think it's important.
Jordan, can I have that picture? Will God find a man? Number 5. This is so bad. Okay, so ստեղ ես մի քանի համարներ եմ ձեր համար ճարել, որ Աստծո խոսքի մեջ գրած է, որ Աստված ուզում է տեսնի կա մի մարդ, որ voluntarily կգա ու intercede կանի մարդու եւ Աստծո մեջ։ Դու իսկ ասես այդ որն է? I thought Հիսուսն է ամեն բան անում։ No, let me teach you something. Ով է ավետարանչություն քարոզում։ Հիսուսը թե մարդը։ Դու։ Ով է ներում մարդուն։ Հիսուսը թե դու։ Դու ասում ոնց կապեք, կապված կլի, արձակեք, արձակված կլի։ For the time, դու ես մարդուն ասում, որն է մեղք, որը չի մեղք։ Ու Աստվածը prove անում, ես մարդկանց հետ եմ շփվել, որոնք որ ամեն ինչ էլ արել են, ասել եմ it's not important, it's not important. It's not. Կարևոր չի դու ինչ ես անում, կարևոր չի խմում ես, ծխում ես, քաշում ես, մարդկանց հետ ֆրֆռում ես. It's not important. You don't understand. It's not. I'm the one who's giving you that. Ես եմ քեզ այդ իրավունքը տալի. Is God approving 100%, որտեվ ես ուզում եմ որ դու Աստծուն տեսնես ուրիշ տարբերակով։ Նույնն է իմ ու Ռիտայի հարաբերությունը։ Եթե ես Ռիտային չսիրեմ, միլիոնատ բան կճարեմ վրան։ Ինքն էլ ին վրա։ Agree? Yes. Դրա համար դուք շատ եք որ ձեր ամուսնին չեք սիրում, նշանակում է որ չեք սիրում արդեն ինչ կա տենում եք։ Դաժե ունքի մազնել եք տենում, որ սիրում։ Դու սա եկե։ Բայց երբ որ չկա դու սիրում մարդ ես աշխարհը դա սիրում մարդն ես աշխարհը դա սիրում մարդն ես and all that garbage. So դու ես release անում։ Մենք մարդկանց ասում ենք ամառ ոչինչ մեղք ես գործել ոչինչ։ You have a right to do that. Yes, I have a right to do that. I'm releasing you. Մարդը սենց հա ինչ, նորմալ տղա է։ Աշխարհ տեսած տղա է։ You're not agree, who cares you get or not? The point is, who cares what he's doing? Դու գալիս ես ասում, թե չէ։ So ստեղ Աստծո խոսքի մեջ Isaiah 50:16-ի մեջ ասում է, he saw that there was no man and he wondered that there was no intercessor. Let's read. There is no man. Մարդը մանգալ չկա, մեկը չկա ստեղ նստածնեց, ասի ախպեր, ես պատասխանատվություն եմ վեկալում, ես Աստված քո մարդու հետ բանակցություն կանեմ։ Ես կգնամ Ռիտա հետ խոսամ, կասեմ, որ արի Աստծուն, ես իր վրա կաշխատեմ, մինչև հասցնեմ միտեղ, ընած դու թեկո, դու վերցրա։ Մի հատ հետարքիր պատմություն բան, մի ժամանակ մի հատ գրուպի մեջ էինք, ես սաղ բժիշկներ էին։ They're medical doctors, հա։ Ու իմ կինս էլ են վաղ կորոնավոր էր։ Ես այս աղջիկա վրա աշխատում եմ, ինքը առաքելական եկեղեցու բան էր, սուպորտանող էր, which is I'm fine with it. You know, դել է եկեղեցի, չես կար ասես they're stupid. No, they're good too. The leaders maybe I don't know, but ինքը եկեղեցի foundation ունի։ So մի երկու շաբաթ այդ աղջիկա վրա աշխատեցի, իր կոլեգայի վրա աշխատեցի, այդ գրուպ բժիշկները որոշեցին գան մեր եկեղեցի։ Բայց այդ աղջիկը որոշեց մենակ գա։ Եկավ Remember, it's a medical doctor. Ու չգիտեմ ինչի սխալման բացեցի, որ ինքը իմ կինն է։ Արվելավը չասեի։ Դե գիտես ինչա մարդիկ որ գացեն, սիրում են միշտ հովիվից դուրս կնոջս հետ խոսան։ It's the wrong person to talk. She's like a Nazi. She's straight. She don't like what I do by the way. Some stuff she don't like. So գնում է Ռիտայի մոտ ու ասում է, ինչ ես մտածում առաքելական եկեղեցու մասին։ Ռիտան սկսում է. There this, there that. Եկավ ասես բան չեմ հասկանում, դու ուրիշ բան ես ասում, քո կինդ ուրիշ բան ասում։ I'm like, Rita, I'm going to kill you. Ես բերեմ իրան հասցնեմ ստե, դու քանդես մի վարքյանում։ Այդ աղջիկն ասեց, Pastor John, ես քեզ սիրում եմ, բայց not these people. Ու գնաց։ Look how bad it is. Կարանք այդ աղջիկան փրկենք, ինքն էլ տարի մի կես միլիոն փող կաշխատեր, ինձ ահագին փող կտար։
You got to think far, my brother, right? Չի չեղավ։ So let me say this. This is very important. Իսրայելը աճեց, զարգացավ ու եկավ միտեղ քամփ արեցին իրանք։ Երբ որ քամփ արեցին, այս Balak, B-A-L-A-K, Balak. Can you put that on, Jordan? Let me show you something. Don't play Armeja, las pas. No, it's gonna be 4. It's շատ վատա դուրս եկել, but it's okay. Թվոց 22-ի մեջ, number 22. Մատ հետաքրքիր պատմություն կա, ուզում եմ ասի ձեզ ասեմ, սի բոլորի տա վերաբերվում։ Իսրայելը քամփ արե, այս Մոաբի թագավոր Բալակը նայում է Իսրայելին ու չգիտի ինչ անի, որոշ մա կանչի Բաղամին։ Ասում գնացեք Բաղամին կանչեք։ Բաղամնով է, Բաղամը այն ժամանակվա ամենաթափ մարգարեներից մեկն է։ Բալակը Մոաբի թագավոր կանչում է Բաղամին, Բելլեմ։ Ասում է արի ու սրանց անիծի։ Այս Բաղամը գալիս է, instead of նայելով Իսրայելին, նայում է անապատ։ Գնա սարի գլխին կանգնում է ու նայում է անապատ։ Բալակը շատ է ջղայնանում ու ասում է Բաղամին դու ոչ օրտնի ոչ էլ անիծի, բայց արի սրանց անիծի, միջև այդ ասում են անիծի դու փոշմանում է։ I want to teach something here, okay? That's why I mentioned this. Այն մարդիկ ովքեր որ Աստծո հետ ուխտի մեջ չեն, դուք պետք է իրավունք չտաք իրանք ձեզ ոչ օրտնեն, ոչ էլ անիծեն։ In other words, անեցնել կարանք վերագրենք correction-ի։ Նրանք ովքեր որ Եսավի կրուգի մեջ են, սրանց պետք է թույլ չտաս։ Գիտես ինչի, որովհետև մարդու օրհնությունը գալիս է իր սրտից, եթե մեջը միքսչր եղավ, քեզ կանեզի։ Ես կարամ քեզ օրհնեմ, բայց անեծեմ էլ մի ժամանակ։ Իսկ նրանք, որ Աստծո հետ ուխտ ունեն կապած, նրանց տարբեր է։ I don't know if you guys even understand what I just said. Նրանք, որ Եսավի բանի տակ են, the fatness of the earth, ինչով որտև businessmen ան կաչած որ ձեռը դիգլխիս. Don't do it. Don't do it. These people are not qualified to bless you or curse you, judge you. Don't go to these people. They're not good. So երբ որ Բաղամն եկել էր, Բալակն ասում է անիծի, նա ասեց ախվեր ոչ անիծի ոչ էլ օրհնի, Աստված թույլ չտվեց այս լավ գիֆթեդ մարդուն Իսրայելի վրա օրհնություն խոսը չթողեց։ Ասում է նա խոսեց այն ինչ որ Աստված թելադրել էր։ Այն մարդիկ ովքեր որ Հակոբի կողմն են, այսինքն Տիրոջ տունը սարքում են, Տիրոջ տան վրա սիրտ ունեն, որոնք որ Աստծո նպատակների մեջ են, սրանց օրհնությունը զուտ մենակ գալիս է Աստծուց։ Ու օրհնողը մենակ Աստված է։ Դրա համար everything is well in my family. Because my blessing is not based on yours. You not bless me. I don't need your blessing. My blessing comes from the Lord. And that blessing is the most highest ever. Բայց ինչի համար Բալակը կանչեց Բաղամին։ Ինչի համար է կանչում։ Եվ ինչի նա անապատ նայում։
So the lesson here, ինչ ենք ստեղից սովորում, please try to understand. Մոաբը, Էդոնացիները, Մոաբն ու Ամոնացիք, Ղեֆտի ու Եսավի սերունդից են, Աբրահամի սերունդից են։ Սրանց վրա բան կար դրած։ Աստված ասեց Իսրայելին, սրանց ձեռ չտաք։ Պատճառը, որ ես չեմ կարող ձեզ շատերիդ նեղացնեմ ու կծեմ ու վիրավորեմ, որովհետև ինձ թույլ չի տրվում, որ ես դա անեմ։ Oh, I just said something, man. Իսավի սերունդ։ Երբ որ դուք մենակ օրտության վրա եք նստած, ես չեմ կարա ձեզ կպծեմ ու նեղացնեմ, որովհետև ձեր վրա օրենք կա դրած, Աստված ասեց իրանց չի իշխեք, ոչ է նեղացրեք։ So Մոաբն ու Էդոնն ու Ամոնը Ղոֆտի ու Եսավի սերունդն էին, որ Եսավի ու Մոաբացիները նույն օրտությունն ունեին։ Իրանց վրա դուք չեք, դրա համար մենք չենք կարող խոսանք, Աստված մեզ իրավունք չի տալ, իրանց էլ է հող տվել, իրանց էլ է հարստություն տվել, բայց Աստված իրանց հետ չի։ Մենք իրավունք չունենք շատ քրիստոնյաների կծենք, նեղացնենք ու վիրավորենք ու հանդիմանենք, թույլ չի տրվում, որովհետև Աստված ասում է ես իրանց օրտնել եմ։ This is the problem, որ ես չեմ կարող ասել, excuse me ma'am, you're jacked up. You're going to go to hell. Դու իշ չես լսի։ Գիտես ինչի, որովհետև դու քեզ համարում ես Աստծո օրտնալ, which is true. Yet God is not with you. I just nail you down. Մենք չենք կարող նեղացնենք։ I want to կուզեմ because that's what God did to Israelites. Իսկ Աստված իր covenant ժողովրդին հանդիմանում է։ Նա ում սիրում է ասում է հանդիմանում է, գավազանով դաստիարակում է։ Ամեն անգամ մեկը ինձ նեղացնի, ինձ ասում է գնա սիրի։ Ես մի անգամ ջղայնացա իր վրա, ասի թող Աստված նեղացնի։ Չհասկացա, ինչի ուրիշներն է չես ասում, ասեց իրանք եսավցիներ են։ Ես իրանց վրա ոչ ոք չեմ կարող անեմ։ They're not going to listen to me. Oh, hallelujah. What a nice teaching, huh? It's a nice teaching. I enjoyed it. How about you? When are you going to marry? 5 minutes. So, Եսավը, oh, I gotta say this. Եսավը ուներ 3 կին։ 3 կին։ Can I have, well, Jordan needs numbers only. Jordan, let me go faster. Եսավը ուներ 3 կին, 3 կին։ Let me have this picture. 3. 3 հատ կին ուներ։ My brother, these names are. How do you spell these names? Like I wish they were all Ritas. Rita 1, Rita 2, Rita 3, or maybe Anna. No, stay here. Don't change anything. What's wrong with you? What do you call this? The first one, Ada, and this one, Obama, Bama. Oh, La Obama. Obama. And this one is bad. Lady, what's wrong with you? What is this? Basement. How do you like if I call you basement? Oh, Obama. What a name. This is a homework for you guys. Next week, make sure you pronounce this. And what was that fish name in Hawaii? What was that? Homo nuka. What was that? Hold on. Let me see. There's a fish. Come on. I'll take you to Hawaii. Come on. Michael, what was the name? Homo nuka. What? Apua. Brother, don't eat that fish. It's good. That's your wife's name? Yeah. How's unu nuku apua doing? You know that thing, the Eserechen Galisa Hornas, my Papa, how do you start this? What's like the long name we had? Start with me. What was it? Gishti Gistambon, North Surambon, Ishteri Bishton.
պակարեկի ցեկերեկի կակարան, ասում ինչ այլ, ասում անգելա ջուրը։ Ասում հիմա ոնց, ասում ով գշտամոն նոր սրամոն։ Տենց մինչև ասում մեռավ։ Մապապետ պետք չի գաս։ Մինչև անը կարդում են, բանա։ Հարսանիքի ժամանակ ինչ չկան չէ սա պետ երկարանը կարդամ։ Գնաց։ See, ես հեսա պետք է Սերլին ու իր ամուսնան, Սերլի մեկել, what was your name, what they call you? Harut. Nice name, Harut. You know what Harut means? Means Harutsun, just resurrected. Anytime you don't want him, just pray. God, take the Harutsun away. And then that's it, it's done. I'm teaching something good. It's a good stuff. Come on, learn. So, երեքատ կնոջ հետ ամուսնացե։ Այս basement-ը Իշմայելի աղջիկն է։ Okay? Այս մեկը բանի այս աղջկանից Ադանայից, գիտեք ով է դուրս եկել, Էլֆազը, գիտեք Էլֆազն ով է, հոբի ընկերներից մեկն է։ So let me tell you what this means. Number 1, Իսոն որպեսի երկրի վրայից օգուտ ստանա. The first thing he learned is a wisdom. But the problem ինչ է, Իսոյի ընտանիքը իրանք սենց են ապրտանում։ Իրանք սենց են, եթե լավ մարդ եղնեմ, ուրեմն կորտնեմ, եթե վատ մարդ եղնեմ, ուրեմն կանիծվեմ։ Իրանք գաղափարը էդ է։ So Իսոյի ընտանիքը սենց անամ։ Ես բիզնեսմեն եմ, ես լավ աշխատող եմ, մրճուն չեմ տրորում, ես լավ մարդ եմ։ No, you're an idiot. I'm sorry to say that. You can't say that. To go to kingdom of heaven is nothing to do to be a good man. This is how Isos found. Yes, love martem. Yes, ոչ մեկին չեմ նեղացում։ Արա ինչ ուզում ես արա։ Դու չես կարա լավ մարդ եղնելով գաս նստես իմ աթոռի վրա, ասես ես լավ մարդ եմ, գալիս եմ քո տուն նստեմ։ No, I don't like you. Նույն է դրախտ գնալու համար պետք է Հիսուսի հետ ուխտի մեջ մտնես, պետք է իրան նմանվես։ Դու չես կասես ես հարուստ եմ, ես օրտնված եմ, ես եմ good for you, but դες ինքը ինչ ձև է արտադրել։ Իր մեջից դուրս է եկել great wisdom։ Իսոյի տունը օրտնված էր իմաստությունով։ Իսկ մեր իմաստությունը գալիս է երկնավոր հորից, ոչ թե երկրի իմաստությունից։ Ինքը տենց էր նայում կյանքը։ Ես լավ մարդ եմ, նա ես օրտնված եմ։ That's one of the wife, by the way. Look what they're thinking. Look how you think. Look how people think. This is what the wife of Job, Esau, represent. I'll give you this one next one, but I want to say something. And she hamar Bagamin conscious. This is the whole point. What if Bagame inke martu nersner nayum. Moab amena ushechner Zenkov Zrahov. Բայց նայած ասեց, արա սրանց չեն կարա մենք զենքով կռվենք։ Մեզ պետք է ներսը գնանք։ Ինչի մեջ են իրանք compromised եղել։ So, նրանք ովքեր Եսավի սրկլի մեջ են, Բաղամն է գալուց է, Բալակը կանչելու է Բաղամին։ Ու գալու է ու տենա դու ինչի մեջ ես compromised։ Compromised այսինքն ինչի մեջ ես դու okay։ Okay. Այսօր եկեղեցի չեն գնում, okay. Այսօր մեղք են գործում, okay. Where are you compromised, family of Esau? Where are you compromised? Belleme asmanayt. But in time, քեզ ու անիծեմ, անապատեմ նայեմ. Why are you looking there? Because այնտեղ ուզում տենա դու ինչ արիր Աստծո։ Մի պահ Եսավը Աստծո հետ լավ էր, Աստված Եսավի սիրում էր until God says, I don't like this guy. So Եսավի ընտանիքը միշտ կործանվում է երբ որ արդեն Բաղամը այցելում է։ Ամեն մեկը եթե եկեղեցու նայեք մատների արանքով Բաղամ ունեք, he's gonna come to you. Ու ինքը պետք է ոչ թե քո հետ կռվի, այլ պետք է նայ ներսիդ աշխատենա։ Ինչ ունես մեջ հետ։ Once կթավ կործանելու է։ So you better think twice about the church God established for you. This is so important. I'm going to say this and close.
2018 թվականին եկեղեցի փչացավ. I had a lot of people coming to my church. Ետ բոլորը խառն են այդ եկեղեցին. You know, I got disgusted. Կներեք, բայց պետք է ասեմ, թքած. Ես դուրս եմ գալիս. I regret it, որ ես այդ 10 տարին թափել եմ ժամանակս ժողովրդի. I regret it. I regret it, որ մեկին բերել եմ ասում. I regret it. Մտքուս ասում եմ, թող սաղ գնան դժողք. Դե արժանի են. Որտեղ ոչ մեկը կողս չկան ես. Դեբրան ասում անիծվածերն են նրանք, որ ասում իմ նեղ ժամանակ կողս չկան. Ցիրուցանները մարդիկ մի հատ կին այլ ասում I think is եկեղեցի normal չի. I have to go. I'm like, what do you mean? What are you saying? Because some people left, I'm bad. Guess what happened? I'm going through with difficulties. I'm thinking to quit. Actually, I was almost quit. And I get message from someone. If you quit, your family and you will be cursed. Thus says the Lord. I got shocked. Եթե Աստված ինձ rebuke անում, որ եկեղեցին թողելից դամպար է ու գնացել է, ու հետևից խոսում են as the most evil person, մարդիկ իմ տունը քանդում են, մարդիկ իմ կյանքը քանդում են, իմ սարքածը փչացնում են, and God also talks. Oh brother, that's a serious deal. You and your family will be cursed. Church is important. Must stay. Որտեվ հոգիներ կան պետք է եկեղեցով փրկվեն, ոչ թե քո լավ մարդով, Եսավի տուն։ Դու լավություն չես անում, որ տենց ես մտածում։ Բիզնես ունեմ, տուն ունեմ, մարդ ունեմ, երեխա ունեմ, who cares? That's not how it works. The church must stay. The church must be supported. The church must expand. The church must have leaders. The church must have fathers and sons and daughters who can serve Almighty God, not sitting 1 week and then disappear next day. See, you guys, the family of Esau. I'm not talking about normal masses. I'm talking about people who sitting here almost years and years. Not only that, you guys have to understand what is it's the house of the Lord. Huh? You might say, I don't like this teaching. Good. It was strong. Good. Իսավի տունը վերջում ինչ եղավ, փչացավ։ Շատեր այդ որոնք մեկ փորձություն մեջ, գալիս եք Աստծուն, լավ օրտնվում եք, ամեն ինչ լավ է, suddenly Սատանան ներս է մտնում, բայց դու գիտես Աստծո խոսքի մեջ ասում է, եթե իմ արդարս 7 անգամ անգնի, ասում ես իրան կբարձրացնեմ, բայց դու քիչ ես հելնում, որտեվ դու արդար չես, դու Եսավի սրկելի մեջ ես, քո մոտ ոչ մի բան չի դզվելու, because your ideas մի կինդ իմաստություն բերեց, and մի կինդ ուրիշ բան, and մի կինդ ուրիշ բան, guess what happened? You mess up everything. You know what the sad part is? Մեր մեկը զանգեց ժամը 2-ն, գիշերվա։ Ոչ մեկը չունեն որ զանգեն, ոչ մեկը չունեն որ զանգեն։ Իրանք հարուստ այնքան փող ունեն, որ կարան քեզ գցեն այդ դոլարների մեջ ու դու խեղդվես։ They have money, yet they have no one. Yes, they call me. They call me. Ժամը 2-ն գնացել եմ։ Տղեն դրակ դոզի տակ կայնած դրամոց հենց անում։ Տուն չի մտնել ժամերով։ Guess who put him inside? Me, but դու ինչ էիր անում, դու քնած էիր։ I have to go and serve day and night. Իմ ծնունդիս օրերը գնացել եմ ուրիշ երեխեքին փողոցներից հավաքել բերել եմ տուն։ Իմ ծնունդի օրը I have only one birthday in a year. But դու ինչ ես ամ քո ծնունդ։ Մոմեի փչում, yet I'm serving God. Is դու քո տունն ես սարքում, քո բիզնեսը, you're a house of Esau. You are optimistic. Opportunity guys, sorry. What are you going? What's going to happen to you? Balaam gonna come to you. Oh, brother, he'll come. Oh, he's gonna come. Balak gonna call Balaam. This is what's gonna happen to Esau's family. Armen Navagi. What is my point of this teaching? Are you threatening me? No, man. I'm just telling you. The church is important.
Thousands of churches are closing. Գիտեք ինչի՞մար, because Esau's family are the family of circling around. They don't stay, they go to places looking for anointing. That's why the church suffers. Esau's family are hoppers. Հապերներ են, իրանք մենակ օրդություն են սիրում, փախնում են եկեղեցի, միտե չեն նստում։ Գիտեք ինչի, որտեվ իրանք ձեռ չի տալ, նստեն ինչ անեն, հովիվ դառնան, տերտեր դառնան, քարոզիչ դառնան, իրանք շատ պետք է, այսօր չեմ ուզում կամ չո, բայց պետք է այս եկեղեցի չէ, մի հատ քույրի կա, չեմ ուզում ասեմ որ դուս, եկել ասեմ, գնացինք այս եկեղեցին փակվել էր ասին գան կոմոդ, I'm like lady, next time don't do that, don't come to my church. I rebuke her. I said, don't come to my church. This church is not a toilet for you. Come and pee and poop and leave. Որտեվ գալիս ա կանչում նստացում եմ իմ տղես, I don't care. Որտեղ դու պետք նստես Իսավի տուն, երբ եք հաստատվելու, Եսավի տուն։ Բայց օգտագործելուց լավ օգտագործում են։ Եվ ամենաշատ օրդությունը որ տամ են, ես իմ ժողովրդից փող եմ չարժանում, որ եկեղեցուց հարց իսկ Եսավի տունը անընդհատ օգտվում է ինձանից։ Մարդը գալիս է ծառայում է, ալեն ասում է, փաստեր երազ եմ տեսել, ասում $1000։ Իսկ Եսավի տունը ձրի ա վեկալում ամեն անգամ, ասում լավ, սրանք խել չունեն, էս էլ անեմ, էնել անեմ, mentorship անեմ, էս էլ անեմ, ժամանակս փչացնեմ, էս անեմ։ Guess what? Dictating, իրանք մտածում են, որ իրանք օրտնված են because their finances, because their families. Brother, you don't understand, that's also blessing, that's also blessing, but there is no God in it. I pray that some of you will understand this. Ոչ թե ակաշնետ կփագես կասես, զզվում ես մարդու լսելուց։ Pastor, դու մեզ սիրում ես? No. Լուրջ, բաում ես սիրում, Աստծուն։ Եթե մեկ Աստծուն սիրի, մարդուն էլ կսիրի։ Ես ձեզ հարգում եմ, բայց չեմ սիրում։ Ես մենակ Աստծուն եմ սիրում։ Դուք որպես մարդ ես ձեզ հարգում եմ, ես ձեզ չեմ վիրավորի։ Եթե այսօր Հիսուս տեղել էր, ինքն էլ էր այդպես խոսալու։ Եթե Սուրբ Հոգին ստեղել էր, ինքն էլ էր այդպես խոսալու։ So ինչ է չրչի կարևորությունը որն է։ For the souls. Վաղը մի օր ընկերոջդ կտենաս դրագի տակ, չես իմանա ուր տանես։ Ոչ անանց տուն կտանես չի ընդունելու։ Ոչ կարաս քո տուն բերես չի ընդունելու։ Ոչ կարաս ընկերոջդ տուն տանես չեն ընդունելու, ժոր, չեն ընդունում։ Երբ որ տեմ դրագիստ ես, պրոստիտուտ ես, գող ես, գամբլեր ես, չեն ընդունում։ They don't. Guess who's ով ընդունում եկեղեցին։ Ում տուն են գալի հովիվի։ Ում տունն են նստում հովիվի, ում դիվանն են փչացնում հովիվի։ Ես մարդկանց ասում, հավաքեք մի քանի օգուտար, չէ, ինքը լավը չի, բայց կարա այդ վատը գա իմ տուն։ You see that? Again, it's the church. Կարծում ես դու լավն ես, բայց ես քեզ իմ տուն ընդունել եմ։ None of us are good. Բայց եկեղեցին է որ ընդունում է։ Դուք քո ընկերոջդ պապ ու տատիդ որ ժամանակին գժվում էր, հիմա զզվում ես տենաս, ուր ես տանում եկեղեցի։ Ճիշտ եմ ասում թե չէ։ Ես քո տուն չես բերի։ Գբերես կտենաս ժակտապա դուս կանես, բայց եկեղեցի դուշա միշտ ընդունում է։ Արա մեր տուն մարդիկ են եկել։ Մարդուկնի կրկացով տվել են սեղանից։ My chairs were flying all over the place. Իմ տանս մեջ այնքան են կտել ու ծխել են, որ ես իմ տան մեջ չեմ թողում մարդ ծխի։ Բայց ում տանն են արել։ Mine. Բայց ես ում եմ ներկայացնում Աստծուն։ Are you fine with that? Ալ ինչ անես։ Ոչ մեկը չեք ընդունում։ Որտեվ շատերը Իսոյի ընտանիքի մեջ եք։ Դուս եկեք դրանց մեջից։ Get out. And be as a good covenant person. Amen. Ay հիմա ձեզ սիրում եմ, կանգնեք ոտքի։ Where's Moso? Ay Moso-ն չենք սիրում։
Դա այս քազնը դուրա։ Is all I see. So, ժողովուրդ, let me say this. I was going to teach about covenant, right? And I told the Lord, I said, well, I'm going to teach the covenant. I know the covenant very well. He said, do you know Esau? I'm like, yes, I know him. He said, why don't you study about his wife? I'm like, what is this to study? I never studied about Esau's wife. I don't like them. And I studied about Esau's wife. I got shocked. I'm like, brother, what is this? And I said, you know Balaam? I said, oh, I know him. He said, he's coming soon. I said, why is he coming? Because my children are not with me. That's why I give this teaching. I didn't like that part when it says my children are not with me. Մարդիկ դեպի թե հավատացյալ են։ Ոչ մի բան Աստծո համար չեմ, absolutely ոչ մի բան, բայց իրանց գլխի մեջ սաղ պրոֆեսորներ են։ Գիտեք, սատանան էլ է Աստվածաշունչ սերտում։ Ու ինձ քեզած լավ գիտի։ Եվ Աստվածաշունչով Մովսեսը խափում է մեզ։ Thou I welcome. Lord, I pray, Master, that this message will not be as a rebuke, but as education. What a great revelation you give it to us about Esau and his understanding about the covenant. His bases were on fatness of the earth. Yes, we want blessings, Lord, but we want your covenant too. Jacob I like and Esau I hated, says the Lord. You judge the house of Esau, yet you bless Jacob because their blessings are not based on what they get, but the blessings that come from you. We want your blessings, Lord. And as a complimentary, we'll take the fatness of the earth, but first is you, Master. And I pray, Holy Spirit, some people here in this church or other churches, wherever the church are, they will wake up and they stand shoulder by shoulder with the pastor and with the church and build these mighty things. Lord, don't allow churches to be closed. Find more remnant, bring them back. Let your church stay forever. I give you praise. The enemy is coming. Don't let them come faster. Let us stay, let us shine, let us be light for the world. And bless your church. I cover myself, my family, and church under your blood. And God's people said, amen. All right, we're done for today. Hallelujah. All right, Աստծո ժողովուրդ, չմոռանաք օրհնեք Տիրոջ տունը։ Ամսվա սկիզբը, so I have to pay rent, and I have to pay musicians, I have to pay a lot of stuff. I'm asking you to bless your tithe and offering to the Lord. Thank you.